الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء فالق الحب والنوى والصلاة والسلام علی محمد المصطفى ومن علینا بنبیہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حبیب اللہ۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، ماہ رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے، آج 14 تاریخ ہے۔ 13 رجب المرجب منسوب ہے حضور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک کے ساتھ۔ اسی مناسبت سے آج ہم مولا کائنات کا ذکر کریں گے۔ جب بھی کسی صحابی کا ذکر کریں تو کسی دوسرے کو بالکل یہ خیال میں نہ لائیں کہ اس کی شان کم ہے۔ اگر ایک کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ دوسرے وہ ہمیں عزیز یا پیارے نہیں ہیں۔ اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں، وتیرہ بنا لیں کہ کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں ہم اپنے دماغ کی سوچوں کی لہروں پر بھی غلط خیال نہیں لائیں گے۔ ہم اہل سنت ہیں اور ہم رسول اللہ کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، اور صحابی بنا ہی اس لیے ہے کہ اس نے رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، اور یہ وہ نسبت ہے جو انہیں ہمیں دل و جان سے پیارا بناتی ہے، اور ہم
تمام سے محبت کرتے ہیں، مراتب، مرتبے، فضیلتیں، شانیں وہ سب کی جدا جدا ہیں، لیکن آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں ان کی تو شان ہی کیا ہے۔ مولائے کل، شاہ زمن، رسول اللہ کے نور کی دلکش کرن، محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ، مراد کل کفا، حل عطا، داماد مصطفیٰ، شیر خدا، شجاعت کے غضنفر، سخاوت کے سمندر، حسنین کریمین کے بابا، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کی فضیلتیں، آپ کی شانیں وہ بے شمار ہیں، اور قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ جس ہستی کا جزوی طور پر فضیلتوں کا بیان آیا ہے وہ ذات مولا علی کی ذات ہے۔ آج انشاءاللہ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ ہمیں قصے کہانیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا علی کی شان، اس میں صحیح حدیثیں ہی اتنی ہیں کہ اگر ہم صرف وہی بیان کریں تو مدت گزر جائے، علی مولا کی شان پھر بھی بلند بیان نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی ختم المرتبت احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث طیبہ ہے، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تعالی فی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی گئی، ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی گئی، ویسے ہر بندے کی اولاد اس کی پشت میں ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے اعلیٰ ہستیوں کا ذکر کر کے گویا ارشاد فرمایا تمام کی اولاد اس کی پشت میں ہوتی ہے، فرمایا جتنے نبی آئے تمام کی اولاد اللہ نے ان کے صلب میں رکھی، لیکن جعل اللہ تعالی ذریتی، اللہ نے میں محمد کی اولاد کو علی کی پشت میں رکھ دیا۔ اللہ جو مصطفیٰ کی اولاد کا امین ہے، خود سوچو وہ مولا علی کیا شان رکھتے ہوں گے۔ فرمایا میری اولاد، میرے حصے کی اولاد اللہ نے میری پشت کی بجائے علی کی صلب میں رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ
عشق و محبت کا وہ امام، آپ جب بات اس کے ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہر نبی را ذریت در صلب او نہادان، وہی لفظ ہر نبی را ذریت در صلب او نہادان، نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو بر آمدہ بنت احمد. آگے مولا علی کو مبارک دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں بنت احمد رونق کاشاناؤ بانوے تو گوشتو خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ، اسلام السلام شہرو برادر آمدہ، حمزہ سردار شہیداں ام اکبر آمدہ. اللہ اکبر. اب ترجمہ سنیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے مولا علی تجھے مبارک ہو، تجھے سلام ہو، تو وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ نے مالک کائنات نے ہمارے نبی کی ذریت کو تیری پشت میں رکھ دیا، اور فرماتے ہیں بنت احمد میرے نبی کی شہزادی ملکہ کون و مکان حضرت سیدہ فاطمہ فرماتے ہیں رونق کاشانہ او، وہ تیرے گھر کی رونق بنی ہے. بانوے تو وہ تیری ہم سفر ہیں، گوشت و خونش لحمش بشیر و شکر آمدہ. ہائے ہائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کا خون آپ کا خون، ان کا گوشت آپ کا گوشت، آپ کا گوشت ان کا گوشت، آپ کا خون ان کا خون، جیسے دودھ کے اندر شکر ملا دی جائے تو دودھ اور شکر ایک وجود بن جاتا ہے. اے علی تجھے مبارک ہو، سیدہ زہرا اور تیری بھی ایک ہی ذات ہے. اللہ اکبر کبیر. یار اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دو، اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. کیا شان ہے مولا کائنات کی. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب جو میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یاروں کا ذکر کیا ہے، اور ویسے کیا ہے جیسے ہم مانتے ہیں، جس ترتیب سے ہم مانتے ہیں اسی طرح میرے نبی نے ذکر کیا. اور اس حدیث کے راوی ہیں خود مولا علی رضی اللہ عنہ. روایت کرتے ہیں اخی مصطفیٰ، اس حدیث کے راوی ہیں داماد مصطفیٰ، اس حدیث کے راوی ہیں مراد کل کفا، اس حدیث کے راوی ہیں شیر خدا مولا علی المرتضی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی رحمت نے حدیث طیبہ مولا علی راوی جامع ترمذی میں حضرت امام ترمذی نے اس کو نقل کیا. میرے نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی بانباہا وحملنی الى دار الہجرہ واعتق بلالا من مالہ. رحم اللہ عمر یقول الحق ان کان مرا وترکہ المعل ان کان صدیقا. رحم اللہ عثمان فاستحی الملائکہ. رحم اللہ علی اللہم آدر الحق معو حیث دار. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو عربی تھی، اب ترجمہ سنو. میرے نبی پاک نے فرمایا رحم اللہ، اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر، اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر. فرمایا زوجنی، جس نے نکاح کیا، شادی کی
अपनी बेटी की मेरे साथ। पहला एजाज, पहला शर्फ, पहला वस्फ। और फरमाया दूसरा, वहमलनी इला दारिल हिजरा, जिसने हिजरत वाली रात मुझे सवार किया अपने कांधों पर, जो हिजरत में मेरे साथ रहा। तीसरा वस्फ, वातिक बिलालन मिन मालिही, जिसने बिलाल को अपने माल से आजाद करवाया। अल्लाह रहम करे अबू बकर पर। आगे मेरे नबी पाक ने फरमाया, रहमल्लाह उमरा, अल्लाह रहम करे उमर पर। फरमाया उमर कौन? यकूलुल हक इन कान मुर्रन, जो हर हालत में सच बोलता है, हक बोलता है, अगरचे सच कड़वा होता है, अगरचे सच। और मेरे नबी ने फरमाया तरकुल मालो इन कान सिद्दीकन, फरमाया इंज दा सच बोलदा है उमर, इंज दा सच बोलिया। सच बोल बोल के ओदे थोड़े यार रह गए, ओनू सारे ही छड़ गए, लेकिन जेड़े रह ने फिर वो कमाल ने, वो फिर सच्चे ही ओदे यार ने। अल्लाह, इदा मतलब है उमर दे यार वो झूठे नहीं, उमर दे यार सच्चे ही ने। अल्लाह अकबर। आगे मेरे नबी पाक ने फरमाया रहमल्लाह उस्मान, अल्लाह रहम करे उस्मान पर। फस्तहिल मलाइका, फरमाया जिदे कोलू रब दे फरिश्ते भी हया कर दे ने, जिदे कोलू। अब देखें यहां तीन सिफतें सैयदना सिद्दीक अकबर की बयान की। आए हाय कुर्बान जावा, तीन सिफतें सैयदना सिद्दीक अकबर की बयान की। एक सिफत हजरत मौला उमर की बयान की, एक सिफत हजरत सैयदना उस्मान गनी की बयान की। अब मेरे नबी ने अंदाज बदला, अब मेरे नबी ने अंदाज बदला। अब मेरे नबी ने हाथ उठाए और फरमाया रहमल्लाहु अलीयन, अल्लाह रहम करे अली पर। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा आदरिल हक्का, ए अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर जिधर अली जाए। ए अल्लाह हक को उधर कर जिधर अली जाए। सारी दुनिया कहती है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या मतलब? चार मानी है इसके। राह नमूदन, हमें रास्ता दिखा, जब दिखा दिया उस पर चला, जब चला दिया तो मर्तबे बुलंद कर, जब चला दिया तो उस रास्ते पर कायम रख। और चौथा माना, जब कायम किया है तो ऐ अल्लाह सीधे रास्ते पर हमारे दर्जे बुलंद फरमा। ये मतलब है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का। सारे सहाबा, सिद्दीक अकबर सरकार भी यही कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हजरत फारूक आजम भी यही कहते हैं, हजरत उस्मान गनी भी यही कहते हैं, मौला अली भी यही कहते हैं, नबी भी यही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मकाम पर अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि ए अल्लाह जहाँ अली जाए हक उनके साथ जाए, बल्कि फरमाया जिधर जिधर अली जाए हक पीछे पीछे चला आए। हक को अली से जुदा ना करना, अली को हक से जुदा ना करना। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ मुझे हजरत शेख सादी याद आ रहे हैं, अगर ज़ौक़ इजाज़त दे तो सुनाऊं। फारसी है लेकिन चस बड़ी आवेगी, तर्जमा बादिज कर लांगे। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यहाँ उन्होंने सब का जिक्र किया। जिस तरह हदीस पाक में तरतीब है चारों यारों की, इसी तरह हजरत शेख सादी कहते हैं, फरमाते हैं दुरूद मलक बर रवाने तुबाद बर असहाबो बर पीरवाने तुबाद नुख्ततीन अबू बकर पीर मुरीद। नुख्सतीन अबू बकर पीर मुरीद, उमर पंजा बर पेचे दियो मुरीद,
خردمند عثمان، شب زندہ دار چہارم علی، شاہ دل سوار، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قولم ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دا مان آل رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار وہ بھی بولے، حضرت شیخ سعدی نے کہا نخستین، پہلا یار ابو بکر، پہلا پیر مصطفیٰ، پہلا مرید حضرت ابو بکر، نہ پیر مصطفیٰ ورگا نہ مرید ابو بکر صدیق ورگا۔ حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں خواجہ اول چہ یار اوست، ثانی اسنین از ہما فی الغار اوست۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی بولے، آپ فرماندے نے پیر مرید صدیق اکبر سن، پیر مرید صدیق اکبر سن تے پہلے یار پیارے حق جنہ دے، ثانی اسنین از ہما فی الغار، تے دوجا یار فاروق عمر سی۔ اسی سارے دے منن والے ہاں، لیکن مولا علی دا شان سنو، حضرت صدیق اکبر دا بھی نال ہی سنو تاکہ عشق دوبالا ہوئے۔ دوجا یار فاروق عمر سی، عطر کی تاجیں چھاڑ کے اے شیطان رجیم روایا پنجیاں اندر پھڑ کے، تے شبدار غنی سی تری جا، شبدار غنی سی تری جا، تے جامع جو قرآنی عثمان ذوالنورین پیارا مہتر یوسف ثانی، تے چوتھا یار پیارا۔ پھر انداز بدلا میاں محمد بخش نے بھی، جس طرح میرے مصطفیٰ نے بدلا، ہر کوئی ایسے ہی کہتا ہے۔ اور چوتھا جب ذکر کیا تو فرماتے چوتھا یار پیارا تے بھائی خاصا دل دا جانی، اوے چوتھا یار پیارا بھائی خاصا دل دا جانی، دل دا سوار علی حیدر تے شیر حقانی۔ یہ سنی بول رہا ہے، کہتے ہیں علی کا ذکر ایسے کرتے ہیں سنی، میاں محمد بخش سنی قادری بول رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے مولا کائنات کی شان، حدیث طیبہ حضرت انس روایت کرتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک پرندہ بھون کر لایا گیا، ایک پرندہ بھون کر مصطفیٰ کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے پرندے کو گوشت کو سامنے رکھا، اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اے مالک کائنات، اے پیارے خدا، اس کائنات کے اندر تیری مخلوق میں جو سب سے زیادہ تجھے پیارا ہے، جو سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے، اے اللہ اس بندے کو بھیج دے، اے اللہ اس بندے کو۔ حضرت سیدہ عائشہ بھی سن رہی ہیں، حضرت اماں حفصہ بھی سن رہی ہیں، حضرت انس بھی سن رہے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ دل میں خیال آیا، دعا کی ربا میرے ابے نو گل دے۔ حضرت حفصہ دل میں خیال آیا، دعا کی ربا میرے باپ عمر نو بھیج دے۔ حضرت انس کہندے نو میں کہا یا اللہ تو میرے سردار انصاریاں دے سب تو وڈے بندے حضرت سعد نو بھیج دے۔ ہر کوئی کہندا ہے شان سانو ملے، لیکن صدقے جاواں سرکار نے فرمایا انس جی آقا، فرمایا دروازے تے کھڑا ہو جا، جیڑا پہلے آوے انہوں اندر لے کے آ جا۔ حضرت انس دروازے پہ کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر گزری مولا علی آ گئے، تھوڑی دیر گزری مولا علی آ گئے۔ حضرت انس نے جدو تکیا نا، انہوں نے ذہن وچ تے اے سی کہ کاش حضرت سعد آندے، انہوں نے نا فرمایا میں رسول اللہ نو ملنا ہے۔ مولا علی فرمایا سرکار کام کر رہے نو کھلو جاؤ، اندر جان دی اجازت نہیں۔ تک چوکیداران دی شانہ، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، مولا علی پھر انس جاواں، فرمایا نہیں
अभी सरकार मसरूफ है। तीसरी मर्तबा थोड़ी देर गुजरी, मौला अली आगे, फरमाया अनस जाऊं? अंदर से मुस्तफा ने आवाज दी, फरमाया अनस दरवाजे ते कोई नहीं आया? अर्ज की थी लजपाला आ गए ने, फरमाया भेजदा नहीं। अंदर गए मौला अली ते सरकार ने तक के मुस्कुरा के फरमाया अली देर नहीं कर दी? फरमाया सरकार बड़ी देर दा आया होया, वो नहीं अंदर आन दे रहे सन। अल्लाह और अगे मौला अली ने नहीं कहा कि हजरत अनस ने मेरे नाल की कीता। रसूलुल्लाह ने नाल बिठाया, वो परिंदे दा गोश्त खिलाया। जदों खाना खा चुके रसूलुल्लाह, अब मौला अली उठे, वो तो चल पड़े। हजरत अनस अब देखा कि वो चल पड़े, हजरत अनस उठे, दौड़े ताकि अभी माफी मांग लूं, कहीं बाद में पेशी ना लग जाए। मौला अली के दामन को पकड़ के पहले उनका दिल जो है करीब किया, पहले उनके दिल की बात की और फिर प्यार किया। फिर मैं अली खाना खा चुके, अली मुबारक हो, खाना खा चुके, लेकिन जेड़ी असल गल सी वो ते तेनू पता ही कोई नहीं। मैं तेनू दरवाजे ते क्यों रोकया सी? असल गल दा ते पता ही कोई नहीं। फरमाया वो कौन सी है? कहा मुस्तफा ने हाथ उठाए, मेरे नबी पाक बोले, कौनैन के ताजदार की जुबान हिली कि ऐ अल्लाह, इस कायनात में तुझे और मुझे जो सारी मखलूक से प्यारा है उसे भेज। ऐ अली, अल्लाह ने तुझे भिजवाया है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुस्तफा को और खुद अपनी जात को तुझसे प्यारी मखलूक कोई पैदा ही नहीं की। तुझसे प्यारी मखलूक कोई, अल्लाह अकबर, पैदा ही हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी हजरत आयशा है, मलका मुल्क सदाकत दी, सिद्दीक दी साहबजादी, कसम खुदा दी। अनसर ओ पुत्र हलाली नहीं होंदे जेड़े कदर न जानन मां दी, कसम खुदा दी। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि रब ने ऐसी मखलूक दुनिया में पैदा ही नहीं की, रब ने ऐसी मखलूक दुनिया में पैदा ही नहीं की जो नबी को अली से ज्यादा प्यारी हो, जो नबी को महबूब मुस्तफ़ा, महबूब खुदा मौला अली अल मुर्तज़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि मेरे नबी पाक की वो हदीस, सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपको सबसे प्यारा कौन है? फरमाया फातिमा। फरमाया उसके बाद? फरमाया उसके बाद अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली मकाम, बड़ी कमाल की रवायत सुनाने लगा हूँ। अज इंज दियां गल्लां करनियां ने तुसा जिंदगी विच नहीं सुनियां होणगियां। मौला अली दी शान असी किस्से कहानियां थोड़े सुनाने नो, असी आह थोड़ी करनी है। वो साडे कोल ते सच्चियां ते सुच्चियां एक नंबर दियां हदीसां ही मौला अली दी शान च इनियां ने, अगर बयान करिए तो मौला अली दी शान मुके ही ना। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन हजरत हुज़ैफा रसूलुल्लाह दे एक गुलाम सन, साहबी रसूल मुस्तफ़ा के राजदार हजरत हुज़ैफा। हजरत हुज़ैफा दा एक गुलाम सी ते ओ हजरत सैयदना इमाम हुसैन दा यार सी। हजरत सैयदना हुज़ैफा दा गुलाम ते इमाम हुसैन दा यार, ते वो गरीब आदमी सी ते मौला इमाम हुसैन उहदे नाल बड़ा प्यार करदे सन। उन्होंने फरमाया चल यार हज ना करके आइए। ओदा हथ इमाम हुसैन दे हथ विच ते दोवें तवाफ कर रहे ने, इमाम हुसैन ते हजरत हुज़ैफा दा गुलाम दोनों तवाफ कर रहे ने ते पिछे एक आशिक हुसैन आ रही सी। पिछे
सारी दुनिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कोई कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कोई कुछ पढ़ रही है, कोई कुछ पढ़ रही है। वो जेड़ा इमाम हुसैन दे पिछे वो तवाफ भी करता जा रही है ते नाल कहता जा रही है अल्लाहुम्मा गफिर लहू वले उम्मही, अल्लाहुम्मा गफिर लहू वले उम्मही। ए अल्लाह हुसैन पाक नू भी बख्श, हुसैन पाक दी अम्मा जान दी भी बख्शिश फरमा। ए अल्लाह हुसैन नू बख्श, हुसैन दी अम्मा पाक नू बख्श। ओ पिछे पढ़दा आ रही है, इमाम हुसैन अगे अगे। हजरत इमाम हुसैन जदों 7 चक्कर पूरे होए ना, आप पिछे मुड़े ओदी गर्दन ते हथ रखिया, फरमाया ओए बड़ी तकलीफ दिती है मैनू, बड़ी डाढी तकलीफ दिती है पूरे तवाफ विच। उन्हें हाथ जोड़ के कहा खूही खोते च पा, खोता ही खूह च सुट दिता ने, सारा प्यार ही साडा मुका दिता ने। असां तुहाडे नाल प्यार पिया करने हैं, तुहाडे वास्ते तुहाडी वालिदा वास्ते दुआवां पे करने हैं, ते तुसी कहंदे हो तकलीफ दिती ने। सरकार तुसी गल करके सानू बड़ी तकलीफ दिती। उन्हें यही क्या होना साफ ज़ाहिर है। अल्लाह अकबर। अब सुनिए मौला अली की शान। उसने कहा मैं कुर्बान, मैंने कोई गलती कर दी, मैंने तो आपकी मगफिरत, आपकी अम्मा जान की मगफिरत मांगी। मौला इमाम हुसैन बोले काबा शरीफ का सहन है, हजरत हुज़ैफा के गुलाम का हाथ हाथ में है, सामने वो आशिक हुसैन है। मौला इमाम हुसैन ने कहा कि तूने पूरे तवाफ में मुझे तकलीफ दी है, इस बात की तूने मेरी मगफिरत मांगी, मेरी अम्मा जान की मगफिरत मांगी, मुझे तकलीफ इस बात की हुई है, तूने मेरे बाबा अली की क्यों नहीं मांगी, तूने मेरे बाबा की बात क्यों नहीं की। और अगला जो जुमला इमाम हुसैन ने बोला, फरमाया सुन, जो मेरा बाप है, जो मेरा बाप अली है, फरमाया अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, फरमाया खैरुम मिन्नी व खैरुम मिन उम्मी, जो मेरा बाप अली है वो मुझसे भी बेहतर है, मेरी माँ फातिमा से भी अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वास्ते जदों जिक्र करना है तो फिर सारियां दा करना है। मौला अली दा भी जदों नाम लेना है तो फिर मौला मौला अली। इस वास्ते ते मौला अली, मैं ना जान बुझ के कह रही हूँ मौला अली, इस लफ्ज़ ते मैं जोर दे रही हूँ किदे ते, मौला। फिर बोलो मौला। जदों भी हजरत अली दा नाम पुकारना है तो नाल मौला जरूर लाना है साड़न वास्ते दूजियां नूं। और एक भी एवें आम लकब नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मौला अली को मौला खुद मुस्तफ़ा की जुबान ने कहा है। तो जिन्होंने मुस्तफ़ा मौला कहें, वो यमन से मामला उठा था ना, हज़रत बुरैदा के दिल में थोड़ा सा मलाल आया था मौला अली के बारे में। सहाबा की जमात मौजूद थी, हज से सरकार वापसी आ रहे हैं सरकार, और गदीर खुम के मकाम पर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मौला अली का हाथ पकड़ा और हज़रत बुरैदा की तरफ जो है देख के फरमाया, फरमाया बुरैदा, फरमाया सहाबा ये बताओ कि तुम्हारा मौला कौन है। सब ने अर्ज की अल्लाह हो व रसूल हो, साडा तुसी ते साडा रब ते तुसी साडे मौला हो। मेरे नबी पाक ने इथों ही अगे फरमाया, फरमाया जिदा रब मौला, जिदा मैं नबी मौला, फरमाया ओना मोमना दा अली मौला। मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। फरमाया मौला अली, इसलिए और इस पर मोहर हजरत फारूक आजम उम्र पाक ने लगाई थी। और बल्कि ये जो हदीस है ना मन कुन तो मौला, बाज जिनके दिल में मर्ज है उन्होंने कोशिश की
کہ اس حدیث کو کسی طرح ضعیف ثابت کریں، لیکن محدثین نے فرمایا اوے تسی ضعیف والے ٹر پے ہو، اے تے متواتر درجے میں پہنچی ہوئی حدیث ہے۔ مولا علی نے ایک مجمع میں پوچھا، فرمایا لوگو کس کس نے نبی پاک کی زبان سے یہ میرے بارے میں سنا ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا، وہ کھڑا ہو جاوے۔ لکھا ہے کتابوں میں 30 صحابہ کھڑے ہو گئے تھے، اور ان 30 میں سے 12 بدر والے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے مولا علی اساں تے جدوں بھی کہنے ہاں مولا، کوئی سڑدا ہے تے سڑے سانو کی لگے، ساڈے تے مولا علی ہیں، اور اس لیے ہیں۔ اور مولا علی بیٹھے ہیں کوفے میں، ایک نورانی داڑھی، نورانی شکل، سونا چہرہ، ایک مسافر بابا آیا، آ کر مولا علی نے جب دیکھا، مولا علی اٹھے، مولا علی اٹھے، اس بابے دا استقبال کیا، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اور اس بابے نے کہا السلام علیکہ یا مولا، یا او میرے مولا تینو سلام ہوئے۔ گل بات ہوئی، جوڑے کام آئے سنو کیتا، وہ بابا ٹر گیا، بندیاں پوچھ لیا، فرمایا سرکار بڑا پروٹوکول دیتا نے، بابا کون سی؟ بڑا پروٹوکول سی، جڑا تانوں مولا کہہ رہا سی، یہ کون سی؟ فرمایا تسی نہیں جان دے؟ کیا شاید جان دے ہو، یہ تسی دسو کون سن؟ فرمایا میزبان مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری سن۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا عقیدہ، فرمایا اور انصار مدینہ، مدینے والوں کی عادت تھی جب مولا علی کو ملتے تھے تو سلام ایسے کہتے تھے السلام علیکہ یا مولانا، اے ہمارے مولا تجھے سلام ہو۔ ایک دن مولا علی نے پوچھ ہی لیا، فرمایا تسی بھی عرب میں بھی عرب، تو میں نو تسی اپنا مولا کیوں کہندے ہو؟ فرمایا اس واسطے کہ تانوں مصطفیٰ نے کیا ہے ساڈا مولا۔ مولا ہوں بعض ایک اور بھی نویاں نویاں شتونگڑیاں چھڈن والے نے، وہ کہتے ہیں مولا کا جو ہے وہ معنی محبت والا ہوتا ہے۔ میں کہ ڈنڈی نہ مار، مولا کا معنی وہی ہے جو حضرت ملا علی قاری نے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ حبیبنا، آئے مولا کا معنی، وہ فرماتے وہ حبیبنا وہ سیدنا وہ ناصرنا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، فرماتے ہیں حبیب ماست، سید ماست، ناصر ماست، ساڈے مددگار بھی مولا علی، ساڈے یار بھی مولا علی، تے ساڈے سردار بھی مولا علی، مولا علی۔ اس لیے جدوں بھی مولا علی نو کہنا ٹھوک بجا کے کہنا ہے، اسی کو ڈرنے ہاں۔ ہن دلیل میں تانوں دس دیتی، اس واسطے مولا گج کے ایک باری آکھو کھا ذرا حیدر حیدر۔ اینی مٹھی آخری نے تو رہن دیو۔ مولا علی دا ایک باری جب وہ نعرہ لگاتا تھا خیبر اکھاڑ دیتا تھا، اس علی کا ذکر سن رہے ہیں اور فاروق اعظم مسجد میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اینج بولو کہ دیواراں بھی گونجن۔ ہاں جی ہاتھ چکو نا، کی ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ علی مولا کا ذکر ہے، انج کر دینے سنی حیدر حیدر۔
असी इंज मौला अली दा जिक्र करने आ, मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा मुरादे कुल कफा शाहे जमन खैबर शिकन हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रसूलुल्लाह दे सोने सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आप फरमांदे ने 90 सूरतां कुरान दियां मैं मुस्तफा कोलों पढ़ियां। 90 सूरतां कुरान दियां मैं मुस्तफा कोलों पढ़ियां ते बाकी किनियां रह गईयां? 24। शुक्र है तुहानू पता है माशाअल्लाह। पूरियां सूरतां किनियां ने कुरान दियां? 100 माशाअल्लाह। कोई बच्चा बोले है अल्लाह जजा दे। 114 फरमांदे ने बाकी दियां सूरतां खैरुन्नास जेड़ा सारे लोकां तू चंगा है मैं ओदे कोल पढ़ियां। खैरुन्नास कोलों लोकां ने पूछा खैरुन्नास कौन है? फरमाया खैरुन्नास मौला अली। खैरुन्नास ने मौला अली। हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, आप फरमाती हैं जो अली के खैरुन्नास होने में शक करे वो मुनाफिक है। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद अगला जुमला ये उन्हीं का जुमला है, वो फरमाते हैं कि अली खैरुल बशर, अली खैरुल बशर। और अगला जुमला ये तो भी डाटा है, वो फरमाते अली खैरुल बशर मन अबा फकद कफर, जो अली को खैरुल बशर ना माने वो काफिर है। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का फतवा है, ये उनकी बात है। इसलिए मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैरुन्नास, कहीं खैरुन्नास अली, कहीं खैरुल बशर अली, कहीं खैबर शिकन अली, कहीं लाफता अली, कहीं महबूबे मुस्तफ़ा अली, कहीं महबूबे खुदा अली, कहीं मुरादे कुल कफा, कहीं मौला मुर्तज़ा हजरत अली शेरे खुदा। अल्लाहु अकबर। अली 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 है ना। फिर हजरत अमीर मुआविया ने खत लिखा मदीने के गवर्नर नू, मौला ये मैं जान बुझ के तुहानू सुना रही हाँ, ये रवायत अज मैं अली अली कीता करो, जान बुझ के सुनान लगा। कहते ने कि हजरत अमीर मुआविया ने खत लिखा मदीने के गवर्नर को कि जितने आले हाशिम के नौजवान हैं उन तमाम को वजीफा दिया जाए। मदीने का गवर्नर, उसने क्या आले हाशिम रसूलुल्लाह की आल वो आकर वजीफा ले जाया करें। इमाम हुसैन का भी वजीफा लगा, मेरे हुसैन पाक ने अपना शहजादा हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन को भेजा कि जा पुत्र वजीफा लाया। उन जिन्होंने वजीफा देंदा सी साफ ज़रा है उन्होंने बायोडाटा भी वो पुछदा सी। जदों हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन आए ना तो वो मदीने का गवर्नर ओ अंदर दा काला जिन्हों अली दे नां नाल बड़ी चिर सी, उन्हें पूछया कहने लगा मसमुक ओए सोने जवाना दस तेरा नां की है? ओए तू किदा पुत्र है, तेरा की नां है? ते हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन आपने फरमाया इस्मी अली, मेरा नां अली है, मेरा नां, मेरा नां। उन्हें इंज नजर चुकियां क्योंकि अली नाल ते बुग़्ज़ सी। कह लगा तेरे भरा दा की नां है, वड्डे भरा दा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ओदा नाम भी अली है, ओदा नाम भी। फरमाया तेरे छोटे भरा दा नां? फरमाया ओदा नाम भी अली है। इमाम हुसैन दे 3 पुत्र ने ते तिन्हां दा नाम की सी? अली। वड्डे नू कहंदे ने अली अकबर, अकबर कहंदे ने बड़े नू, ते छोटे नू कहंदे ने अली असगर, ते जेड़ा दरम्यान सी इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनू कहंदे ने अली औसत। बुलाण वास्ते वंड करन वास्ते वड्डे नू कहंदे सन अकबर, अली अकबर, ते निक्के नू बुलांदे सन अली असगर, ते दरम्यान वाले नू बुलांदे सन अली औसत। उन्होंने जदों पूछया ओए फरमाया अली अली अली, तेरे बाप नू कोई होर नाम नहीं मिलया, अगू भी अली दा पुत्र सी। फरमाया अब्बे कोलों पूछ के दसांगा, अब्बे कोलों पूछ के दसांगा।
واپس آئے امام حسین لیٹے ہوئے نے جدو پتر آیا نا وظیفہ لے کے تو امام حسین انج کھڑے ہوئے فرمایا پترا آ گئی ہیں بابا آ گیا وہ گل تے کوئی نہیں کیتی انہیں ابا کیتی سو کی کہندا سی تیرے پیو نو علی دے نام تو علاوہ کوئی اور نام نہیں لبھیا امام حسین کھڑے ہوئے امام علی مقام کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے بیٹے علی زین العابدین کو مخاطب کیا فرمایا علی پتر اے تے 3 بیٹے نے تے میں علی نام رکھے ہے اللہ کی قسم اگر رب مینوں 100 پتر دے میں 100 دے 100 دا نام اپنے بابے دے نام تے علی رکھا گا اور بولو علی علی حیدر 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 علی مولا مولا علی اللہ اکبر انج کر دے رہی سنی علی علی فرمایا اللہ 100 پتر دے وے میں 100 دا نام علی رکھ چھڈا اللہ اکبر مولا علی دی شان کوئی کٹ شان ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ایک کرامت نہ مولا علی دی سناوا تو پیراں دی کرامتاں بڑیاں سن دے ہو مولا علی دیاں نہیں سن دے ہو انہاں کو پوچھو کسے کو مولا علی دیاں کرامتاں اج تک سنیاں نے کوئی نہیں سنیا ہون گیا چلو ایک کرامت میں تانوں سنانا پھر اج اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ پیران دا سب تو وڈا پیر علی ہے سب تو وڈے پیر دا نام علی ہے تے اس پیر دی کرامت بھی تے ہونی چاہیے نا تے بے شمار کرامتاں نے میرے مولا علی دیاں مولا علی قاضی القضات سن چیف جسٹس سن فیصلے کردے سن ایک فیصلہ آپ دے کول آ گیا آپ دا خادم سی آپ دا محب سی الزام لگ گیا چوری دا تے چوری ثابت ہو گئی حکم دیتا ہے دا ہاتھ کٹ دیو آرڈر ہویا ہاتھ کٹیا گیا ہاتھ کٹا کے وہ بندہ باہر نکلا نا تے اگے کسے نے صاحب ظاہر ہر طرح دے بندے ہوندے نے کسے نے شتونگڑی لائی انہیں کہا چنگا علی دی خدمت کیتی ہے اینے سال علی دی خدمت کردہ رہی ہیں اینے سال او دے نال پیار کیتا ہی انہیں تھوڑے جے مال دی خاطر تیرا ہاتھ کٹ چھڑا او سچا محب سی ایتھو والا نہیں سی او اندروں منن والا سی تے مننا بھی علی نو اندروں ہی چاہیے مننا بھی الحمدللہ اسی اندروں ہی مننے تے مولا علی او سچا محب سی انہیں کیا علی پاک نو یہی زیب دیندا سی جیڑا انہاں نے فیصلہ کیتا انہاں نے مینو دنیا تے سزا دے کے آخرت دی سزا تے بچا لیا علی دا شکریہ جن نے مینو آخرت دے عذاب تو بچا لیا او پھر بھی مولا علی دے گن گا رہی ہے تے مولا علی نے بلایا فرمایا کی کہندا سی سرکار نے اے کہا ہے تے فرمایا تو کی کہا ہے فرمایا اوہی کہا ہے جڑا مینو کہنا چاہیے کہ تسی میرے راہبر ہو تسی راہنما ہو تساں جڑا فیصلہ کیتا میں دلوں بھی منیا تے اتوں بھی منیا اللہ تہاڈے تے رحم فرمائے آپ نے فرمایا خادمہ نو دا ہاتھ چکو او کٹا ہویا ہاتھ چکیا گیا آپ نے فرمایا جوڑو جوڑا گیا آپ نے اپنا رومال نکالیا تے اتے بنیا اتے بن کے سر سجدے وچ رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ فیصلہ ہو گیا ہاتھ کٹا گیا کام مکمل ہو گیا لیکن پھر بھی میرے نال پیار کردہ کرم کر دا ہاتھ جوڑ دے فرماندے نے سر سجدے وچ چکیا دیکھا ہاتھ سلامت جڑ چکا سی ہاتھ سلامت جڑ چکیا سی یہ ہے مولا علی آخری ایک حدیث اور سنا دئیے سناوا اینی مٹھی نہیں آج مولا علی دا ذکر ہے کی ہو گیا تانوں ہے اے تے 90 سال دے بابیاں دے اندر بھی طوفان پیدا ہو جاندہ ہے علی کا نام ہی ایسا ہے مولا علی کا ذکر ہی ایسا ہے حدیث پاک بلکہ میں دونوں محشر دے میدان دی حدیث سناواں من اتفاقاً یاد آ گئی محشر دا میدان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء
मेरे और आपके आका व मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ पकड़ा, अपने हाथ में पकड़ के फरमाया, अली कल जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे दाईं तरफ मुझे खड़ा करेगा, और फरमाया फिर उस अर्श के साए में सारे नबी खड़े होंगे। अल्लाह ताला तेरी जो मेरे साथ रिश्तेदारी है, तू जो मेरा वीर है, इस रिश्ते की वजह से अल्लाह फिर उस अर्श के साए में मेरे साथ तुझे खड़ा करेगा, मेरे साथ। फिर फरमाया झंडा लाया जाएगा, लिवाइल हम्द, फिर झंडा लाया जाएगा जिस झंडे के नीचे सारे नबी भी खड़े होंगे। लिवाइल हम्द का झंडा, वो आम झंडा नहीं होगा। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, आप फरमाते हैं कि सबा वो चले कि बाग फले, दिन हूँ भले कि वो फूल खिले, सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले, कि दिन हूँ भले लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते खदम रसूले हसम तमामे उमम गुलामे करम, वजूदो हुदूमो हुदूस हुदूसो कुदूमो जहां में आया तुम्हारे लिए। फरमाया अल्लाह मुझे झंडा पकड़ाएगा, और फरमाया अली कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में अपना लिवाइल हम्द का झंडा मैं वो तुझे पकड़ा दूंगा। अल्लाह अकबर। नबी का झंडा अली के हाथ में, नबी का झंडा महशर के मैदान में। फरमाया फिर पोशाकें लाई जाएंगी, सबज रंग की पोशाकें, फरमाया वो नबियों को भी पहनाई जाएगी, मुझे भी पहनाई जाएगी, और ए अली वही पोशाक जो मुझे पहनाई जाएगी वही तुझे पहनाई जाएगी। और फरमाया फिर तू झंडा लेकर चलेगा, क्योंकि झंडे का मकाम अलग होगा। फरमाया तू वहां खड़ा होगा, फिर क्या होगा कि वहां मेरा बाबा इब्राहिम खड़ा होगा, तू उसके साथ खड़ा होगा, तेरी दाईं तरफ फरमाया तेरा पुत्र हसन होगा, तेरे बाईं तरफ हुसैन होगा। हाय हाय हाय। महशर दा मैदान होवेगा, नबी दा झंडा अली दे हथ विच होवेगा, सज्जे हसन होवेगा, खब्बे हुसैन होवेगा। ओए बुलाओ ना बदबख्तां नू जेड़े यजीद दी वकालत करदे ने, लभो किथे है तेरा प्या यजीद, भाड़ो किथे जे यजीद, लभो किथे जे रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले हो, ओ यजीद नू जन्नती कहने वाले हो। मेरा नबी फरमा रहा है कल माशर के मैदान में मेरा झंडा अली तेरे हाथ में होगा, हसन भी वहां होगा, हुसैन भी वहां होगा। और फिर मैं जब नबी देखेंगे तो तुझे देख के कहेंगे मुस्तफा ओ मेरे सोने नबी, अली तेनू मुबारक होवे, नबी दे झंडे दा वारिस अज तू बना खड़ा है। अली तेनू लख मुबारक होवन कि अज नबी दा झंडा तेरे हाथ विच है। बल्कि हदीस पाक है, नबी पाक से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह कल क़यामत के दिन आपका झंडा कौन उठाएगा, कल क़यामत के दिन आपका झंडा कौन उठाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया मन काना यहमिलुहा फि दुनिया, फरमाया जेड़ा दुनिया विच मेरा झंडा चुकदा है आखिरत विच भी वही चुकेगा। ते दुनिया विच भी मौला अली ने चुकया है। खैबर वाले दिन भी मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुबह झंडा उन्नू देवांगा जेड़ा मैनू भी मेरे रब नू भी कुल कायनात तू प्यारा, मैं कल झंडा उन्नू देवांगा। अल्लाह दे हाथ ते खैबर नू फतह अता फरमाएगा। सारी रात सहाबा दुआवां मंगदे रहे झंडा में सानू मिल जावे। सुबह होई मुस्तफा सहाबा दे मजमे दे अंदर हर किसे दी तलब है झंडा मैनू मिले। मेरे मुस्तफा ने तकिया फरमाया ऐना अली, अली किथे वे।
یا رسول اللہ اکھاں خراب نے، آشوب آیا ہوا ہے، انہاں دی اکھاں وچ درد ہے، فرمایا لے کے آؤ، مولا علی کو لایا گیا، فرمایا علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں، فرمایا شفا خانہ یہاں ہے، تو وہاں کیا کر رہا ہے؟ لعاب لگایا، آنکھیں درست، فرمایا لے پکڑ جھنڈا، اور پھر اللہ نے خیبر کی فتح مولا علی کے ہاتھ پہ نصیب فرمائی تھی۔ یہ ہے مولا علی، یہ ہیں مولا علی۔ گلاں تے اور بھی بڑیاں ساریاں حدیثاں میں پڑھ کے آیا سا، لیکن ٹائم مک گیا، وہ چس بھی آئی تے کھیر بھی مک گئی، چس آن لگی تے ٹائم بھی